بات نہیں، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. اچھا عورتوں پہ ظلم ہو رہا نا، تو ذرا ہم بیٹھ کے تھوڑا لکھ کے آیا ہوں. بھارت میں یونائٹڈ ایک امو دریا کا نکالے. امو دریا ارے گنگا میں لاشیں بہ رہی تھی، اس کی فکر نہیں ہے تمہارے کو. یہ کابل ہے ہمارا، افغانستان سے محبت ہو گئی. ابھی اور آ رہا بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں UNFPA کی رپورٹ ہے. آپ کو معلوم ہمارے ملک میں 4,60,00,000 بچیاں غائب ہو جاتی ہیں. 4 کروڑ، زور سے بولو، بچیاں غائب ہو جاتی ہیں. اور 9 میں سے 1 فیمیل بچی 5 سال کی عمر ہونے سے پہلے مر جاتی ہے. ان کو کہاں کی فکر ہے؟ وہاں کی فکر ہے ان کو، وہاں کی فکر ہے ان کو. سالار محترم یاد آئے، سالار محترم کیا کہتے تھے؟ ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کہلائی، بولتے تھے نا سالار. وہاں کی فکر ہے ان کا. افغانستان میں ایسا ہو رہا، عورتوں پہ ایسا ہو رہا. ارے یہاں نہیں ہو رہا، ہردوئی میں ایک شخص سرے روڈ پر بیوی کو مار مار کر قتل کر دیا. کتنے مہیلاؤں کا ریپ ہوتا خواتین کا بھارت میں، اس کی بات نہیں. وہاں کہیں کو ہو رہا، وہاں پہ ہو رہا. بڑی محبت ہو گئی آپ کو. کیوں دکھا رہے معلوم آپ کو؟ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو پپا ہیں، پپا اور منموہن سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے، واجپئی کی بھی حکومت ملا کے افغانستان میں $3 بلین ہم لوگ وہاں خرچہ کیے. آپ کا ہمارا ٹیکس کا پیسہ تھا. کتنا تھا؟ $3 بلین. جب میں یہ پوچھا کہ 3 بلین کہاں گئے، لگا وہاں پہ، اب لگ جاؤ، وہاں لگ جاؤ، ڈیوٹی پہ لگ گئے پورے. وہاں پہ 700 کروڑ کی پارلیمنٹ بنائے افغانستان میں. کتنے کی پارلیمنٹ بنائے؟ 700 کروڑ کی. اور آپ ہمارے وزیر اعظم مودی اور وہ غنی دونوں مسکرا کے ربن کاٹے. غنی تو چلے گا دبئی، ابھی نہیں یہاں بیٹھ کے بول رہے افغانستان میں یہ ہو رہا. ارے 700 کروڑ کیا کریں گے؟ اب کیا طالبان اس سے بیٹھ کے جرگا کریں گے؟ اپنا جرگا کریں گے آپ انہیں بیٹھ کے؟ 700 کروڑ، $3 بلین آپ سوچو کتنے ہوتے. $3 بلین ہم خرچہ کیے. یہ جب میں سوال کیا تو لگ گئے وہاں پہ، وہاں ایسا ہو رہا. 2013 میں میں نہیں بولا بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو قابل لوگ ہیں، جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی، میرے کو بولتے تھے. اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلف کے ان کو فون کر کے یا ان سے مل کے پوچھتا ہوں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بتاؤ آپ. وہ اس وقت سے بول رہے، وہ تمام سیکیورٹی کے ایکسپرٹ، بڑے بڑے صحافی جو ہیں کہ دیکھو یہ ہوگا. 15 میں بولا آپ کیا کریں بتائیے. آپ تو دور ہو گئے ان لوگوں سے. اب سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا. میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا، نہ طالبان سے. میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا. پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکیورٹی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور داعش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے. ایسے کئی علاقے مانے 300 400 کلومیٹر رقبے پر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر داعش القاعدہ آ چکے ہیں. سیریا سے، عراق سے وہاں شفٹ ہو گئے. جیش محمد، ایک نام اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹیررزم کرتے ہیں غلیظ لوگ. پارلیمنٹ پہ اٹیک کیے، ایئر کرافٹ کو ہائیجیک کر کے کھندار لے کر گئے. وہ لوگ ہیلمنڈ ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں. کس کو نقصان ہوگا بتاؤ آپ؟ ISI پورا کنٹرول کرتا طالبان کو، یہ بات ذہن میں رکھو آپ.
ISI भारत की दुश्मन है। ISI तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। और एक बात सुन लो आप, मजे की बात, तालिबान का जो चीफ है उन्होंने कहते हैं अमीरुल मोमिनीन। काय का अमीरुल मोमिनीन है भाई तू? अमीरुल मोमिनीन तो शेर खुदा है तली अमीरुल मोमिनीन। अब ये अमीरुल मोमिनीन और खादिमुल हरमैन में क्या होगा अल्लाह को मालूम। इन्हू अमीरुल मोमिनीन इन्हू खादिमुल हरमैन, और वो भी खामोश बैठे हुए हैं। UAE का वहां उन्होंने खामोश बैठे हुए हैं। और सबसे दूसरा बड़ा फायदा ये चीन को, चीन। अब चीन क्या कर रहा है? मैं ये खुल के अब इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को मालूम होना आप लोगों को। बदख्शा एक जगह है अफगानिस्तान और चीन के बॉर्डर पर, वहां पर शिनजियांग एक जगह है जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल के, तमाम आप सुने होंगे। तो चीन इनको बोल दिया देखो बदख्शान में ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो वहां पर तंजीम है उनको मत आने दो। और चीन ये बोला कि हम जो है, चीन ईरान से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो चीन ये चाह रहा है कि जमीन के रास्ते से काबुल और फिर काबुल से होते हुए ईरान तक चला जाए। चीन ये कर रहा है, उसको समंदर का रास्ता लंबा पड़ता तो ये रास्ते से आके करना चाह रहे। आप क्या कर रहे भाई? आप क्या कर रहे बताइए ना। रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम स्थान जो 4 ममालिक हैं, वो लोग अमेरिका से डील करके क्वाड एग्रीमेंट के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन इन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से निकलकर काबुल तक आएगा। अमेरिका कर लिया। और आप ट्रंप को गले मिले, खूब लपटे, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब की बार ट्रंप सरकार उन्हें आप छोड़ के चले गए। आप कहां हैं बताओ? भारत कहां है मुझे बताओ। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सही तरीके से हमारा मुल्क के जो बड़े हुकूमत करने वाले हैं, मैं मुल्क के मफाद में कह रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है ना अफगानिस्तान से ना तालिबान से, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे क्या करना है? मेरे को, मुझे वतन अजीज से मतलब है और मतलब रहेगा भारत से इंशाअल्लाह ताला। मैं तो भारत के लिए कहा था ये तकरीर में अपनी बात को पार्लियामेंट में 3 मरतबा, मगर तुमने मेरी नीयत को समझा नहीं, तुमने मेरी बात को समझा नहीं। और तुमने ये समझा कि ये दाढ़ी वाला, सर पे टोपी, इसको क्या मालूम, सब हमको मालूम। अरे तुमको लट्ठू मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम। तुम तो अंडे में की जर्दी हो, तुमको कुछ नहीं मालूम। अगर तुमको मालूम होता तो ये दिन नहीं होता आज। अच्छा, अगर इसको क्या करना है अभी, ये सुन के बोलिए, बोलो तुम क्या करना। सुनते मोदी जी आपको मालूम चीन को खाली चीन की दुबती रख दबाने का उन्हें खड़े हो जाता। जर्रा के पास कभी गए आप? जर्रा के पास गए तो डर होता। देखो आप, हमारे बड़े मियाँ हैं शाली मंडे, अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत ज़बरदस्त। उन्हें खाली सुनते सुनते हाथ करके पकड़ते ही चीख मारता हूँ, आधे घंटे के बाद दर्द कम होता। चीन को वही करना। क्या करना? लद्दाख के ऊपर शिनजियांग है। मोदी जी जरा ऊपर तो जाओ ना, लद्दाख के ऊपर। शिनजियांग लद्दाख के ऊपर है और चीन डेप्सांग, डेमचाक और गोग्रा हॉट स्प्रिंग्स में बैठा हुआ है। हमारी